ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਕਹਾ ਤੁਛ ਪ੍ਰਭ ਬੁੱਧ ਹਮਾਰੀ ਵਰਣ ਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤੁਹਾਰੀ ਹਮ ਨਾ ਸਖਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰਾ ਦੁਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ ਜੇਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੇਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
जिनके भीतर है अंतरा, जैसे पशु तैसे ओए नरा। पशुआं ते बंदियां च कोई फर्क नहीं। बाणी दा फरमान है, इनसानी देही या मनुखा देही जिहड़ी मिली है प्रेमियों, रब दी बंदगी दे लई मिली आ। बंदा होए सो बंदगी गहै, बंद होए बंद सुध लहै। क्योंकि बंदगी तो बिना कोई बंदा बंदा नहीं। पशुआं ते उहदे विच कोई फर्क नहीं है। पेट भरियो पशुआं जो सोयो, मनुख जन्म है हारियो। हर रोज वांग महाराज चे पातशाह समझाउंदे ने, रैण गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। इनू कौडियां दे भाव ना गवाईए, इदां ही। आओ जी अपनी विचार ते लड़ीवार कथा दाते दी किरपा दे नाल प्राप्त होई। अज दी विचार जिहड़ी है, तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास महाराज उन्हां दा उचारिया होया शब्द है यह, ते इस शब्द की उथानका की आ। बहुत बार बेनती की है, जिन्नी भी बाणी महाराज ने उचारी है, जदों भी किते आमद हुई रब वल्लों महाराज ने बचन उचारे, उस सुशेषण के हिसाब नाल जो उस टाइम का माहौल हुंदा। इस शब्द की उथानका की है, किथे किवें क्यों आ शब्द महाराज ने उचारण किया। तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास महाराज जी कहते गोविंदवाल साहब निवास कर रहे सन। उत्थे आप जी ने काफ़ी बाणी उचारण की। ये शब्द भी उन्हां विचों ही है, गोविंदवाल साहब उचारिया होया। एक दिन कहते दीवान लगा होया सी, गुरु साहब जी का उपदेश सुनन लई दूर दराडे तो अते नेड़े दे पिंडां दे विचों भी संगत आ रही सी। दीवान सुनन वास्ते, कथा विचारां सुनन दे लई सुंदर दीवान सजिया होया सी। कहंदे एक पासे गुरमुख बैराग धार के बैठे सन ते एक पासे जीवन मुक्त भाई पारो जैसे गुरमुख बैठे सन। एक पासे बाबा बुढ़ा साहब वर्गे ब्रह्म ज्ञानी सजे बैठे सन। इत्थे हिंदुस्तान दा मुगल बादशाह अकबर नंगे पैरीं चल के दर्शन करन आया सीगा। उहने पैरां हेठ वस्त्र नहीं सी विछाउण दिते। इतना अदब किया श्री गुरु अमरदास महाराज जी का। नहीं बादशाह जदों भी तुरदा सी, जदों भी तुरदा उहदे अगे पट्टियां वस्त्र विछणे भी बादशाह। उहने गुरु साहब जी का बड़ा अदब किया, महिमा सुनी सीगी। उहने गुरु साहब जी का हुक्म सीगा कि पहला लंगर छको फिर दर्शन करो, भाव के पहले पंगत पासे संगत। गुरु साहब जी ने अकबर नूं पुछया, कहंदे तू साडा हुक्म मन्निया कि नहीं, भाव पहला लंगर छकिया कि नहीं। अकबर ने कहा महाराज मैनू किसी ने दसिया ही नहीं, इसलिए मैं हुक्म अदूली कर बैठा, पहला आप जी दे पास ही आ गया मैं।
ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਰਾਟ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪਦਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ, ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨੂਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨੀ ਲਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਨੂਰ ਨਹੀਂ, ਲਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲੂਣ ਤੋਂ ਓਗਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਇਹ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਆਇਆ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐਸੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਰਾਗ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ ਨਾ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਛਕ ਲਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਛਕਾਂਗੇ, ਚਟਨੀ ਨਾਲ, ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦੇ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਛਕਦੇ ਛਕਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਤੜਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਂਸ ਝਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੜਕਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਧਾਂਸ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੱਕ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਭੜਥੂ ਪਾਊਗਾ। ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਵੱਖਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਕਬਰ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੇਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਧੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਮੋੜਿਓ, ਧੀ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਤਿਆਗੀ ਸੀ ਕਿ ਰਸਦਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਤਨੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਉਤਨੀ ਹੀ ਰਸਦ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਬਰ ਧਾਰ ਕੇ ਖੜੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਵੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਜੋ ਵੀ ਸਨ ਨਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਮੂਧੇ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਐਸੇ ਤਿਆਗੀ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਵਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਗਈ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਜਾਵੇ ਵਰਤਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਸੀ ਨਾ,
ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਦੇ ਜੀਵ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਕਹੀਏ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪਦਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਆ। ਮੰਗਲ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਤਮਿਕ ਮੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਿਮਿਰਤ ਨਮਸਕਾਰ ਆਤਮਿਕ ਮੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ, ਇੱਕ ਨਮਸਕਾਰ ਆਤਮਿਕ ਮੰਗਲ, ਇੱਕ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਤਮਿਕ ਮੰਗਲ। ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮੰਗਲ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਸਹਿਤ ਨਿਰਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਉਸਤਤ ਸਹਿਤ ਨਿਰਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਅਦੁੱਤੀ, ਉਹ ਕਹੀਏ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਸਤ ਕਹੀਏ ਜੋ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹੀਏ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਖੰਡ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਭਾਵ ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਭਗਤ ਕੀਜੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਮੁਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਭਗਤ ਕੀਜੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਪਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਾਤੇ ਲਖ ਅਰਥ ਨੂੰ ਆਪ ਜੋ ਤਤਪਦ ਦਾ ਲਖ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਤ ਨੂੰ ਅਦਵੈਤ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਸੰਪੰਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁੱਧ ਕਹੀਏ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਵੈਸ਼ ਹੀਣਤਾ ਰਾਗ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਕਲ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਅੰਦਰ, ਚੁੱਕੀ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਕਲੋਂ ਕਾਲਾ ਚੱਲ ਜੂ, ਦਿਲ ਦਾ ਕਾਲਾ, ਮਨ ਦਾ ਕਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਡੁੱਬਣਾ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਯੁਗ ਇੰਨਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਝ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ। ਡਰ ਕੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਰ ਜੀਓ ਸੱਚਾ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਓ ਸੱਚਾ, ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਮ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਾ ਸਰੂਪ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ। ਚਲੋ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਅਭੇਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਲੋਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝੂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਧੁਰ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਆਈ ਆ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰੂ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਟ ਪੁੰਨ ਸੁਣ ਹਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਪੁੰਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ ਹਰੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਨੇ, ਰੋਗ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਏ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਖਿਆਲਾਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਧੋਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ।
ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰੂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੂ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਪਲੀਤਤਾ ਹੈ, ਮਲੀਨਤਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੋਈਏ। ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਬੜੇ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਦਵੈਸ਼ਹੀਣਤਾ, ਉਹ ਧੋਈਏ। ਆਓ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਵੀ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਹ ਜੀਵ ਵਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਓ ਜੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।